کیا مل گئی؟ نجات مل گئی. کیا مل گئی؟ کیا مل گئی؟ اور اس نے جو اپنا مرتبہ توڑا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا. اور یسوع نے کہا سلامت چلی جا، جا تیرے گناہ معاف ہوئے. گناہ کی مزدوری موت ہے اور وہ اس گناہ میں مرنے والی تھی، پر یسوع نے اسے کیا کر لیا؟ بچا لیا. ابلیس نے پوری دنیا کو ورگلا لیا ہے تاکہ سب گناہ کریں اور کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے. کیونکہ وہ ہلاکت کا فرزند ہے اور وہ ہمیشہ آپ کی ہلاکت چاہتا ہے. اس عورت سے کتنے سال اس نے بدی کروائی ہوگی، مگر جب یسوع کے پاس آئی تو یسوع اسے پاک کر دیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کوئی کسی کو پاک کر سکتا ہے، پر یسوع آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ پاک کر سکتا ہے. اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچ ہوں. اگر مجھے کل علم کی واقفیت ہو، میرا علم یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، محبت نہ رکھوں تو میں کچھ نہیں. کبھی غور کریں آپ کیا ہیں؟ کیا آپ محبت رکھتے ہیں؟ اگر آپ محبت رکھتے ہیں تو آپ یسوع کو جانتے ہیں، اور اگر آپ محبت نہیں رکھتے تو آپ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچ ہیں. آپ کچھ نہیں ہیں. گناہ نے آپ کو کچھ نہیں بننے دیا، جھنجھناتی چھاچ کے سوا آپ کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ یسوع آپ سے کیا رکھتا ہے، خدا آپ سے کیا رکھتا ہے، آئیے سب ہاتھ اٹھا کے بولنے کی تعظیم کا وقت ہے. یسوع آپ سے کیا رکھتا ہے؟ خدا کے کلام نے کہا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ کیسی محبت ہے جو گناہ سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی دے دیتا ہے. ہاللیلویا. آئیے توجہ کریں گے. پھر میں نے ایک فرشتے کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں سے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا کہ آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت، فوجیوں کا گوشت، سرداروں کا گوشت، زوراوروں کا گوشت، گھوڑوں ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں، خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں، خواہ بڑے. ایک فرشتہ سورج پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کن کو؟ کن کو کہا اس نے؟ کس کو کہا؟ پرندوں کو کہا. دنیا جہان کے پرندوں کو اس نے خدا کا کلام سنایا اور کہا کہ آؤ سب کیا ہو جاؤ؟ جمع ہو جاؤ. ہم نے 15ویں آیت میں دیکھا قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، وہ لوہا کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں ان کو انگور کیا کرے گا؟ روندے گا. اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. خدا نے انسان سے، دنیا سے بہت محبت کی ہے، مگر جنہوں نے اس محبت کی قدر کی ہے وہ جانے بچ جائیں گے. میں آپ کو سچ کہوں دنیا میں کوئی بھی کسی سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ محبت ایک کامل لفظ ہے، وہ خدا کرتا ہے.
وہ کہتا اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں محبت نہ رکھوں تو میں کچھ نہیں ہوں. یہاں تو کسی کو تھوڑا سی ڈگری مل جائے, تھوڑا سی روحانی طور پر بڑھ جائیں, 4 پیسے آ جائیں, وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا ہے, محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. پر خدا آپ سے اس حالت میں محبت رکھتا ہے جہاں سے آپ کو کوئی بھی محبت نہیں کرتا. اس نے گناہگاروں کے لیے جان دی, اور پھر خدا کا کلام کیا تو اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے. وہ مرتا مرتا بھی ہمیں شفا دے کے گیا ہے, اور اس کی منادی کرنے سے آج تک لوگ شفا پا رہے ہیں, معجزے ہو رہے ہیں, مردے زندہ کیے جا رہے ہیں. بڑی سے بڑی کینسر, بڑی سے بڑی بیماری کو یسوع نام سے دور کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ آپ سے کیا رکھتا ہے؟ خدا آپ سے کیا رکھتا ہے؟ کیا رکھتا ہے؟ محبت. وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہیں, اور جب یسوع کلیسیا کو آسمان پر لے جائیں گے تو جس ولیمے کا میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے یسوع کی آمد ثانی زمین پر ہوگی. اس دن قوموں اور امتیں جمع ہو جائیں گی یروشلم میں. سب قومیں یروشلم کو کیا کر لیں گی؟ گھیر لیں گی, تاکہ اسے کیا کر دیں؟ فنا کر دیں. اس دن جھوٹا نبی پکڑا جائے گا. اسرائیل جان جائے گا کہ جو نبی انہوں نے رکھا ہے وہ جھوٹا ہے, اور جو اسلحہ جو حکومت وہ چلا رہے ہیں قوموں کے ساتھ مل کر وہ ان کے خلاف ہے. وہ ان سے بت پرستی کروانا چاہتے ہیں. وہ ان کو ہیکل بھی بنا کے دے گا مگر بت پرستی کے لیے. پھر آخر میں جب وہ دیکھیں گے کہ یہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں, نہ صرف خود بلکہ سب قومیں اسرائیل کے گرد کیا ہو جائیں گی؟ جمع ہو جائیں گی, تاکہ اسے کیا کریں؟ کھا جائیں. اس دن پھر وہ خداوند کو پکاریں گے کہ ہم نے اپنے مسیحا کو صلیب پر چڑھا دیا, ہم نے اس یسوع کی محبت کو نہ پہچانا جس نے ہمارے گناہوں کا کیا دیا؟ فدیہ دیا. ہم نے اس کی قبر کو بند رکھا, حالانکہ وہ مردوں میں سے کیا ہوا؟ مردوں میں سے کیا ہوا؟ جی اٹھا. پھر وہ پکاریں گے اگر مسیحا سچا ہے تو اے ادونائی, اے الوہیم, اے مسیحا, اے یسوع آ ہمیں بچا. وہ ساری قوم روئے گی, آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرے گی, اور یسوع کو کیا دے گی؟ آواز دے گی. اس سے پہلے کو آواز دے. خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع نے کہا تھا جب تک تو دوبارہ نہ کہے گی کہ مبارک ہے وہ خداوند کے نام سے آتا ہے, تب تک میں واپس نہ ہی آؤں گا. اس روز یسوع اس آواز کو سن کر فرشتے کو بھیجیں گے, اور فرشتہ سورج پہ کھڑے ہو کے منادی کرے گا. سب پرندوں کو کہے گا تم کیا کرو؟ آؤ اور بادشاہوں کا گوشت کھاؤ, فوجیوں سرداروں کا گوشت کھاؤ, قوموں اور امتوں کا گوشت کھاؤ, غریبوں اور مسکینوں کا گوشت کھاؤ, اور سب کا گوشت کھاؤ جو میرے گھر کی طرف لوٹے ہیں, جو یروشلم سے جنگ کرنے آئے ہیں. کیونکہ اس کی صلیب پر کیا لکھا تھا؟ کیا لکھا تھا؟ سے آواز بیٹا کرو. کیا لکھا تھا؟ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اس دن وہ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ واقعی یہودیوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. اور فرشتے کی اس منادی سے پورے یروشلم کے اندر پرندے آ جائیں گے, اور پھر یسوع اپنے منہ کی تلوار سے یعنی کہ اپنے کلام سے سب فوجوں کو تباہ کر دیں گے. اسرائیل پورے دل کے ساتھ یسوع کو پکارے گا, اور آسمان
आसमान खुल जाएगा। और इसके खुलने के साथ ही यीशु सफेद घोड़े पे सवार, आसमान का सारा लश्कर यीशु के साथ, यीशु जैतून के पहाड़ पर उतर आएंगे और दुश्मन की सारी फौजों को, दुनिया के तमाम बादशाहों को जो यरूशलेम को घेरे होंगे, एक ही दिन में, एक ही लम्हे में क्या कर देंगे? तबाह कर देंगे। और ये तबाही एक दमे में आएगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदा का कलाम उनके खिलाफ सादर होगा तो उनकी जुबानें जल जाएंगी, उनके दिल फट जाएंगे। लोग कहते हैं केमिकल वार होगी, नहीं, खुदा के कलाम का कहर होगा। और उस दिन यरूशलेम लाशों से भर जाएगा, घोड़ों की लगामों तक खून बहना शुरू हो जाएगा। इतनी फौजें होंगी, पूरी दुनिया की फौजें वहां जमा होंगी, लाखों करोड़ों अरबों फौजें वहां आ जाएंगी और वो सब के सब एक ही दिन में क्या हो जाएंगे? तबाह हो जाएंगे। यरूशलेम लाशों से, खून से, मकतूलों से, फौजियों से, बादशाहों से, सूबेदारों से, बड़े से बड़ी ताकत से भर जाएगा। और परिंदों को दावत दी गई है, आओ, यहां साफ लिखा है। फिर मैंने एक फरिश्ते को आफताब से खड़े हुए देखा, उसने बड़ी आवाज से चलाकर आसमान में सब उड़ने वाले परिंदों से कहा कि आओ, खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त, फौजियों का गोश्त, जोरावरों का गोश्त, घोड़ों और सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, आजाद हो, हाँ गुलाम, हाँ छोटे हो, क्या बड़े हो, तुम सबका क्या खाओ? गोश्त खाओ। पूरी दुनिया के परिंदे जो हैं आकर उन लाशों का क्या खा जाएंगे? गोश्त खा जाएंगे, ताकि यरूशलेम को क्या किया जाए? पाक साफ किया जाए। उन सब दुश्मनों को जो इब्लीस ने लश्कर तैयार किया है मसीह के खिलाफ, एक ही दिन में यीशु के जलाल से फना हो जाएंगे। यीशु ने अब कांटों का ताज नहीं पहना हुआ, उसके सर पर बहुत से क्या है? ताज है, और वो सफेद घोड़े पे सवार होकर आने वाला है। इससे पहले कि खुदा का ये रोज़े अजीम आए, यीशु कलीसिया को आसमान पर ले जा चुके होंगे। कलीसिया कहां होगी? आसमान पर। कहां पर? कहां पे होंगी? कहां पर? ये हम लोग जो उदास हैं, जो परेशान हैं आज जिंदगी से, हालात से, मुसीबतों से गुजरते हैं, हम सब आसमान पर होंगे। और जिन्होंने हमें दुख दिया है, मुसीबत दी है, हमारे लिए मुसीबत पैदा की है, वो पूरा लश्कर इब्लीस और वो झूठा नबी आग और गंध की झील में डालने के लिए, बल्कि थाक गड़े में डालने के लिए खुदा उनको तैयार हो जाएगा। और तमाम उम्मतों और कौमों की फौजें और लश्कर और बादशाह क्या हो जाएंगे? फना कर दिए जाएंगे। देखने में लगता है कि शायद हम कोई कहानी सुन रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ होगा जैसे यीशु के हक में लिखा था कि वो सलीब पर चढ़ जाएगा और सब कौमों के लिए अपनी जान देगा। तो ऐसा हुआ। फिर खुदा के कलाम लिखा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या होगा? जी उठेगा। तो ऐसा क्या हुआ? यीशु की पैदाइश से 2000 साल पहले पेशन गोई थी कि कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और वो लोहा के आसा से तमाम हुकूमतों पर क्या करेगा? हुकूमत करेगा। ये वो दिन है, वो बादशाह जो इब्लीस ने लश्कर तैयार किया होगा, दुनिया की तमाम उम्मतों और कौमों को फना कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए खुदावंद की बादशाही जमीन पर उतर आएगी और यरूशलेम
पर यीशु का तख्त होगा। वो लिखा वो दाऊद के तख्त पर अबद आबाद क्या करेगा? बादशाही करेगा। उस दिन इस्राएल कौम उसे वेलकम करेगी और उसके लिए वलीमे की तैयारी करेगी। तब दुल्हन आसमान से रास्ता होकर जमीन पर उतरेगी और यरूशलेम में जश्न होगा खुदा की बादशाही का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा उदास और परेशान रहना, दुखों में से गुजरना हमारे लिए बाइस बरकत है। इसलिए इस बड़ी मनादी के साथ उसने कहा, आओ बादशाहों का, फौजियों का, बड़े से बड़े लोगों का, छोटे और बड़ों सबका क्या खाओ? गोश्त खाओ। सो तमाम परिंदे इनका गोश्त खा जाएंगे और खुदा की बादशाही जमीन पर अपना जोर पकड़ लेगी। फिर मैंने इस हिवान को जमीन के बादशाहों और उनके फौजियों को और उनके घोड़ों के सवार और उसके फौजियों से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा, और वो हिवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हिवान की छाप लेने वालों और उसकी बुत की प्रस्तुत करने वालों को गुमराह किया था। और वो दोनों आग की झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। बाकी इस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से क्या हो गए? सैर हो गए। लोग खुदा से जंग करना चाहते हैं। किससे? खुदा से। ये बड़े बड़े लश्कर काम नहीं आएंगे, ये बड़ी बड़ी ताकतें, कुव्वतें काम नहीं आएगी जब वो खुदा से लड़ने के लिए आएंगे। जानते हैं यीशु ने कहा थम जा, तो तूफान क्या हुआ? थम गया। जब उसने कहा लाजर कब्र से बाहर आ, तो 4 दिन का मुर्दा कब्र से क्या हुआ? बाहर आ गया। यरूशलेम के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि अपने आप को बचा सके। तब वो जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है आ मौजूद होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस दिन यीशु अपना लहू नहीं बहाएंगे, बल्कि दुश्मनों से उसकी पोशाक खून से आलूदा होगी। खुदा ने आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु को बख्शा है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, और जो उस पर ईमान नहीं लाएंगे वो क्या हो जाएंगे? हलाक हो जाएंगे। इब्लीस इस दिन को जानता है, इसलिए उसने फौजें जमा की, उसने तमाम बादशाहों को अपने साथ मिला लिया ताकि खुदा और उसके लोगों को क्या करे? तबाह कर दे। इसलिए वो आपकी जिंदगी में भी काम करता है, आपको तबाह कर दे, लेकिन वो आपसे डरता है। जानते हैं क्यों? क्यों डरता है? आइए अपने कदमों पे खड़े होंगे, आज आप जानेंगे कि वो आपसे क्यों डरता है। जिन लोग जानना चाहते हैं, आइए पाक खुदावंद के लिए जोरदार हाथों से एक बात हो रसदी। वो आप सबसे डरता है, हालांकि आप उससे डरते हैं, पर वो आपसे डरता है लेकिन आपको बताता नहीं, क्योंकि वो धाड़ते हुए शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है ताकि किसी को फाड़ खाए। उसको काबू करने के लिए सिर्फ मसीहों के पास रास्ता है। वो आपको नहीं फाड़ सकता, वो आपको नहीं उखाड़ सकता, वो आपको बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकता, वो आपकी तरफ देख भी नहीं सकता,
اگر آپ یہ بات جان جائیں کہ وجہ کیا ہے، بتائیں گے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یسوع آپ سے محبت کرتا ہے، اور ایسی محبت کرتا ہے، کچھ ایسی محبت کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے۔ یسوع نے ہمیشہ تمثیلوں میں بات کی ہم سے۔ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے وہ آپ کے لیے کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ آئیے للکار کے بولیں کہ کیا دیتا ہے؟ جان دے۔ جان میں اس نے کیا دیا؟ جان میں اس نے کیا دیا؟ جان کس میں ہوتی ہے؟ کس میں؟ خون میں۔ ابلیس آپ کو یسوع کے خون میں دیکھتا ہے، اس لیے وہ آپ سے ڈرتا ہے، مگر آپ انسان ہونے کے ناطے اس سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ آپ برے کے خون میں ہیں۔ خدا نے اسرائیل کو بھی یہ کلام سنایا تھا، اس نے کہا اپنی چوکھٹوں پر برے کا کیا لگاؤ؟ خون لگاؤ، تاکہ موت وہاں داخل نہ ہو سکے۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے، اور اگر آپ یسوع کے لہو سے دھل چکے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور آپ کے برے کے خون میں رہتے ہیں، تو آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ آپ سے کیا رکھتا ہے؟ کیا رکھتا ہے؟ کیا رکھتا ہے؟ محبت۔ وہ آپ کو ہلاک ہونے نہ دے گا۔ وہ نہیں چاہے گا کہ آپ ہلاک ہوں۔ آپ نے کبھی بھی ایمان کے ساتھ یسوع کا لہو نہیں لگایا، نہ اس لہو کو کبھی پکارا ہے۔ ابلیس اس لہو سے بہت ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے لہو میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کون سی والی زندگی ہے؟ کون سی والی زندگی ہے؟ ہمیشہ کی۔ یسوع کے لہو میں ہمیشہ کی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اس لیے کہتا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے۔ ہم نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے۔ آج اب آپ کے پاس ہمیشہ کی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اس لیے ابلیس آپ سے ڈرتا ہے۔ اس نے آپ کی زندگی میں بہت سے کام کیے ہیں، آپ کی زندگی کو تباہ کیا، آپ کے ازدواج کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی بہت سی ٹینشنوں میں رکھتا ہے، لیکن وہ آپ کی جان نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ کمزور لوگ جو زمین پر میں نے کمزور کیے ہیں، یہ آسمان کے ہیں۔ کہاں کے ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ بڑی مردہ سی آواز ہے، کہاں کے ہیں آپ؟ کہاں کے؟ ہم کہاں کے ہیں؟ آسمان کے ہیں۔ میں کبھی کبھی آپ کے بارے میں سوچ کے تو دھنگ رہ جاتا ہوں۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا ہے کہاں پر؟ کہاں پر؟ کہاں پر؟ اس دنیا میں کسی کا نام نہیں لکھا، لیکن آپ کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا ہے۔ کہاں پر؟ کہاں پر؟ کہاں پر؟ کہاں پر؟ آسمان پر۔ آپ کو تو کرسیاں توڑ دینی چاہیے تھی آج، کہ میرا نام آسمان پر لکھا ہوا ہے۔ میں خدا کے کتاب حیات میں اپنا نام لکھوا چکا ہوں۔ آپ اپنے دنیا کا سب سے دولت مند شخص سمجھ سکتے ہیں، سب سے مضبوط شخص،
आप आने वाली बादशाही का हिस्सा हैं, आप यीशु की बादशाही हैं और वो आपका क्या है? बादशाह है। अगर आप बादशाही के मुताबिक जीना शुरू करेंगे तो आप जमीन पर खुदा का जलाल देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने अपने शिगिर्दों को क्या कहा? जाओ पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो, उन्हें बाप और बेटे रुकदस के नाम से बपतिस्मा दो। जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके माफ किए जाएंगे, और अगर तुम्हें कोई कबूल ना करे तो अपने पांव की गर्द झाड़ देना। और ये मट्टी, ये डस्ट उठकर क्या देगी? गवाही देगी कि मेरा खादम खिदमत करने यहां तक आया था, पर इन लोगों ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। उस दिन ये परिंदे इनका क्या खा जाएंगे? गोश्त खा जाएंगे। लगता है कि मसीहों की जमीन पर बड़ी मुश्किल है, पर अगर कलाम की निगाह से देखें तो आसमान आपके लिए खुल चुका है। हालेलुया, आसमान आपके लिए क्या हुआ? खुल गया है। और जिस दिन यीशु सफेद घोड़े पे सवार होकर जमीन पर उतरेंगे, उस दिन आसमान हमेशा के लिए क्या होगा? खुल जाएगा। और कलीसिया जो रैप्चर की जाएगी वो रास्ता होकर जमीन पर उतरेगी। उस दिन इस्राएल के लोग कहेंगे, ये कौन है जो लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में है? वो यीशु को जलाल दे रहे होंगे और आवाज गूंजती होगी, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। खुदा की बादशाही जमीन पर उतर आई है। और जब तक आप इस भयानक दुनिया में हैं जहां गुनाह है, इब्लीस है, नफरत है, आपके लिए दावत है, ये चीजें आपके लिए बरकत का बाइस है। अगर आप इसमें जश्न मनाना चाहते हैं तो इन सब चीजों को जो आपकी जिंदगी को तबाह भी करती हैं, खुशी और खुरमनी के साथ कबूल करें और अपनी जुबान से खुदा का क्या करें? शुक्र अदा करें। और जमीन पर लिखा, अगर तू मेरी इबादत और प्रस्तुत करेगा तब मैं तेरे रोटी पानी पर, तेरे घर से, तेरे जिस्म से बीमारी, तेरे इलाके में कोई बांझ ना रहेगी, तेरे मुल्क में सूखा ना पड़ेगा। हमारी कौम को सिर्फ एक बात समझ आ रही है कि अगर आप खुदा की प्रस्तुत करेंगे, इबादत करेंगे, आप इस मुल्क में फतह पालेंगे। हमारे लोग इबादत नहीं करते, खासतौर पर मर्द हजरात बिल्कुल इबादत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि मर्द जो है अपनी बीवी का क्या है? सर है, और शौहर का सर कौन है? यीशु है। ये तरतीब है खुदा की। अगर दोनों मिलकर आकर खुदा की हमदो सना करें, आपकी गुर्बत, आपकी बीमारी, दुश्मन के सारे मंसूबे जो उसने आपने रखे हैं क्या हो जाएंगे? फना हो जाएंगे। क्योंकि आसमान और जमीन के तले खुदा ने एक नाम बख्शा है। क्या क्या नाम बख्शा है? क्या नाम बख्शा है? क्या नाम? यीशु नाम। आज अरबों खरबों खादम पूरी दुनिया के अंदर एक ही नाम से, किस नाम से? यीशु नाम से मौजज़ात करते हैं, शिफाएं बांटते हैं, इब्लीस को भगा देते हैं, दुनिया के हालात बदल जाते हैं, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। कितनों को बरकत मिली है? कितने आज बाबरकत होके जाना चाहते हैं? आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की तमजीद और ताज़ीम करेंगे। हालेलुया! यीशु के खून में, यीशु नाम में अपने हाथों को बुलंद करेंगे। सो आज का कलाम ना राह के किनारे गिरे, ना झाड़ियों में, न पथरीली जमीन पर। आज का कलाम ज़रख़े जमीन पर गिरे, जहां से कुछ 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल आता है, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रुक़दस को मिले। किस नाम से?
آمین. پلیز تشریف رکھیں.